السلام علیکم. وعلیکم السلام حضرت. خیریت؟ کیا حال ہے؟ اصل میں میں اب گاڑی سے اترا، ابھی بیٹھا فون آیا تھا آپ کو، گھر پہ تھا. ہاں میں نے میسج کیا تھا آپ کو کہ وہ ان کا نمبر چاہیے تھا مجھے. مفتی قاسم القادری ہے نا، قاسم القادری کاشی پور والے. ان کا نمبر دیا تھا نہیں دیا تھا میرے ساتھ آپ نے؟ میں نے آپ کو دیا تھا ذوالفقار صاحب کا، لیکن ابھی وہ نا فون نہیں اٹھا رہے تھے. فقار صاحب کیا ہو سکتا ہے نمبر بدل گیا ہو. نہیں کاشی پور والے پہلے تو اٹھایا تھا انہوں نے بہت پہلے. ہاں ہاں اب تو نہیں بزی ہے کیا ہے پتا نہیں. تو قاسم صاحب کا بزی آپ کا نمبر ہے؟ کس کا؟ قاسم القادری کاشی پور والے. وہ تو ان کا نمبر 99 270 60 586 ایسے کچھ دیکھنا پڑے گا. دیکھوں؟ ہاں بتا دو. 99 ایک منٹ رکو. ہاں 99 270 99 270 99 270 نا. 26 506 26 506 99 270 یا 276 77 ڈبل 7 ہے. 99 یعنی 99 270 26 506 26 506 26 506. اچھا اچھا یہ نمبر ہے. ہاں قاسم القادری، مولانا قاسم القادری صاحب کا. یہ قاسم قادری اشرفی ہیں. ہاں ہاں اشرفی. اچھا اچھا ماشاء اللہ. اور باقی سب اور ٹھیک ہے؟ سنائیے کیسی طبیعت؟ کب آ رہے ہو یہ بتائیے آپ مجھے. کہاں پر؟ ارے پال گھر اور کدھر بھائی، کتنے بار بول چکا ہوں میں. پال گھر اب دیکھتا ہوں ذرا. پال گھر ٹائم لگے گا ابھی تو میں رامپور سائڈ میں ہوں. رامپور میں ہوں. کیا بات رامپور ہے؟ کے بعد بھی مسواسی میں ہوں میں ابھی. مسواسی؟ یہ مسواسی رامپور سے کدھر ہے؟ یہ رامپور سے 40 کلومیٹر دور ہے مسواسی. کون سے روڈ پہ؟ شہباز والے روڈ پہ ہے کہ؟ شہباز روڈ تو الگ ہے. یہ روڈ ہے باسپور روڈ. اچھا باسپور روڈ ہے. باسپور روڈ پہ ہے. وہ رام نگر آتا ہے وہ روڈ پہ نہیں؟ رام نگر والے وہ رام نگر والا الگ ہے، وہ نینی تال والا ہے. اچھا 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 اچھا. یہ باسپور روڈ ہے. باسپور روڈ ہے مسواسی ہے. ہاں اچھا اچھا. تو اس میں ہی ہوں میں ابھی آیا ہوں. کتنے دن وہاں رہو گے ابھی؟ میں تو ابھی آج رامپور رکوں گا، 2 رات رکوں گا. وہاں حضرت حافظ شاہ جمال اللہ رامپوری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے نا. ہاں ہاں میں حاضر دوں گا، 2 رات رکوں گا انشاءاللہ. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دعا میں یاد رکھنا ادھر. حضرت حافظ صاحب کی حاضری دیں گے بس. ہاں دعا میں یاد رکھیے. ارے آپ بھی دعا میں یاد رکھنا. بہت زبردست مطالعہ آپ کا ہے. ارے نہیں بھائی میں تو معمولی سی ادنا تھا. نہیں معمولی نہیں. آپ بھی الحمدللہ مجدد ہو. ارے باپ رے باپ رے کیا ہے. مجدد کی جو شرائط ہے نا ہر ایک کو مجدد نہیں کہہ سکتے. ارے نہیں وہ علم جیسے ہو. مجدد نہیں کہہ سکتے. نہیں پھر بھی علم تو ہے نا، معلومات تو ہے. معلومات کہہ سکتے لیکن مجدد نہیں کہہ سکتے نا. تو جامعہ نعیمیہ سے آپ فارغ ہو، عالم ہی تو مجدد ہوگا. ارے نہیں مجدد نہیں کہہ سکتے. آپ سمجھا کریں بات کو. مجدد نہیں کہہ سکتے. میں تو ایک معمولی سمندر میں سے قطرہ ہوں. ہم ان سے بڑے بڑے علماء کرام سمندر بحر العلوم ہے نا، بحر العلوم بڑے بڑے بیٹھے ہیں. حضرت مفتی عبد المنان صاحب. وہ عبد المنان کلیمی نہیں، عبد المنان اعظمی گھوسی. ہاں 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 ہاں. وہ کدھر ہے؟ وہ تو انتقال ہو گیا نا ابھی. اچھا کب؟ ان کا 6 سال 5 سال ابھی انتقال ہوا ہے نا. 5 سال. ہاں بہت قابل شخصیت ہے مفتی عبد المنان صاحب. اور یہ بھی بہت قابل ہیں جو مراد آباد جامعہ نعیمیہ میں ہیں. مفتی ایوب صاحب مفتی اعظم مراد آباد دنیا کے سب سے بڑے مفتیوں میں مانند اہل سنت کے. ہاں سب سے بڑے مفتی تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے مفتیوں کا شمار ہوگا. قابل شخصیت. بہت صحیح بات ہے. بہت ہندوستان کے نہیں دنیا کے. بہت پرانے. کیونکہ امریکہ تک میں ان کے سمجھ لو امریکہ تک گئے. ہاں ہاں. اور اس کے علاوہ ان کے شاگرد میرے خیال سے 1000 تو مفتی ہوں گے کم بیش. صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. پھر عالم کتنے شاگرد ہوں گے؟ مفتی قریب 1000 ہوں گے. صحیح بات ہے. ہوں گے کیا نہیں 1000 مفتی؟ صحیح بات ہے. ہوں گے. اب بتاؤ جتنے مفتی ہیں رامپور ضلع میں مراد آباد میں کتنے ان کے شاگرد ہیں؟ اور یہ مفتی ممتاز صاحب ان کے شاگرد بھی تو تھے. ہاں ان کا بھی انتقال ہو گیا. وہ اور بتاؤ شاگردوں کا انتقال ہو گیا اور استاد ابھی زندہ ہے. ان کا فیض. اور مفتی غلام یاسین صاحب وہ بھی انتقال ہو گیا. وہ بھی وہیں پڑھاتے تھے. غلام یاسین مصباحی. ہاں مصباحی.
वो भी कहाँ पढ़ाते थे? उनके साथ हमारा प्रोग्राम भी हुआ था मुरादाबाद साइड में। लेकिन वो कहाँ पढ़ाते थे जामिया नईमिया में? आते थे ना गुलाम यासीन भाई। किस सन की बात कर रहे नहीं, एक गुलाम यासीन तो वो थे बनारस के शेर काजी थे, वो अलग हैं। वो भी मिसबाई थे, गुलाम यासीन काजी जी शेर बनारस। लेकिन जामिया नईमिया में तो ऐसा मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा है कि वो नहीं, ये 16 साल उन्होंने पढ़ाया। ये उन्होंने पढ़ाया 2000 के बाद पढ़ाया, 2000 के लगभग से, और 2000 से 16 तक पढ़ाया वो गालिबन। अच्छा, हाँ, सब पढ़ाया होगा। तो उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी ना, 45-46 थी, और इसी बीच में इल्म अच्छा था उनका। अच्छा, मुस्लिम शरीफ पढ़ाते थे शायद वो। क्या पढ़ाते थे? मुस्लिम शरीफ। अच्छा, तो अभी कहाँ गए हो? कहाँ गए? इंतकाल हो गया। इंशाल्लाह। और मुफ्ती आजम मुरादाबाद के नायब मुफ्ती जो है वो मुफ्ती सुलेमान साहब हैं। हाँ, वो भी उनके शागिर्द समझ लो आप, वहाँ पढ़ा रहे हैं तो। और इसके अलावा मेरे ख्याल से कश्मीर में उनके बहुत शागिर्द हैं। कश्मीर में ना, हाँ, कश्मीर में, बिहार, बंगाल में। लेकिन ये स्वार वाले लोग उन्हें मानते नहीं, मुफ्ती आजम मुरादाबाद को ज्यादा, स्वार के मौलवी। अच्छा, ये उनको जलसे में नहीं बुलाते, न रामपुर के मौलवी बुलाते, न मुरादाबाद, ये वो बुलाते तो है मगर वो जो खास खास है ना बुलाते हैं। ये कासिम काजी तो उनसे बहुत जलते हैं। वो कौन है? वो जुल्फकार नहीं। ये कासिम कादरी मिसबाही है क्या? कौन है? मुफ्ती कासिम काजी तो शायद वो जामिया नईमिया से पढ़े, वहीं से फारिग हैं। संभल के नहीं, ये जामिया नईमिया मुरादाबाद से फारिग हैं वो। वही फारिग है। अच्छा, कासिम काजी। अच्छा, मैं यार कह रहा था कि मैं आपसे जो सवाल करता हूँ आप उसका जवाब दे दिया करो। एक तो मैंने आपसे सवाल किया था, हजरत मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपसे आप जवाब नहीं देते हो। चलो, हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ। हाँ, हेलो, मैं ये कह रहा था कि मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ ना व्हाट्सएप पे जवाब तो दे दिया करो। जिसके मैंने आपसे पूछा था कि दोनों की नाफरमानी में क्या फर्क है? दोनों की नाफरमानी का जो जिक्र है कुरान में, शैतान की और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। अब ये बड़ी गहरी बहस है। गहरी बहस है जी, गहरी बहस है, इसका जवाब बाद में देंगे। नहीं, कुछ गहरी बहस नहीं है। अगर आपको नहीं मालूम आप मालूम करिए, बता दीजिए। मैं आपसे इसलिए मालूम करना चाह रहा हूँ, एक वजह है। देखो, ये वजह है लंबा और टाइम दूसरी बात लगता है। नहीं, आप किसी भी आलिम से मालूम कर सकते हैं, वो शॉर्ट में जवाब देंगे। मैंने भी मालूम किया, मुझे तो मालूम था पहले से ही, लेकिन मैंने फिर भी एक आलिम से, मुफ्ती से तहकीक करके कंफर्म कर लिया, तो वही जवाब निकला जो मेरा था। मुख्तसर जवाब है, बहुत मुख्तसर था, लेकिन मैं आपके जरिए से मालूम करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप कल भी नहीं कहोगे कि तुमने गलत जवाब दिया। देखो, मैं मुजद्दिद नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जवाब दो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप जवाब दो, मैं कह रहा हूँ आप किसी आलिम से पूछ के आप खुद जवाब दें। मतलब कहने का ये है, आपके जैसे जवाब मुजद्दिद मानो तो फिर मैं जवाब दूं। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरी बात समझे नहीं। मैं कह रहा हूँ कि आप जवाब मत दो, बल्कि आप दूसरे से पूछ के जवाब दो। चलो ठीक है। और दूसरी बात ये कि दूसरा सवाल ये कहता है कि अगर आपके घर में कोई जाके हमला कर दे, मारपीट कर दे, किसी भी वजह से, रंजिश की वजह से, घरेलू या किसी और वजह से, तो आपका क्या रद्द अमल होगा? हाँ, वो तो इलियास काजी ने एक कह दिया था कि ज़कात सबका जायज कर लिया उसने। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, और उसने ये लिखा साहब कलाम मुजद्दिद नहीं चाहिए कहा उसने। वो तो मैं नोट कर लिया हूँ, लिस्ट बना लिया हूँ। और भी आप कोई एतराज हो तो मुझे बता देना। मैं अफ्तार के नारे लगाना, मीलाद नामा उसने अपना पढ़वाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराबरी की, बाल मुबारक के बटवा के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराबरी की। हाँ, वो लिख लिया हूँ। और इसके अलावा उसने 27 में लिखा जो भी इसके इज्तिमा में गया उसकी बख्शिश हुई है, और जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं। 27 हाँ, ये भी लिखना बाकी रह गया है। और एक तो ये रह गया था, क्या नाम है उसका, जो अभी आपने कहा ना, क्या नाम है, अत्तार की आमद, सरकार की आमद, अत्तार की आमद। तो ये एक लिखना ये रह गया था, ये सब याद दिला दिया मुझे। और उसके अलावा नहीं, बहुत सारी बातें, एक तो नहीं पूरा, उसके लिए किताब बनेगी, तो किताब बन जाएगी। मैंने इसीलिए आपसे अच्छे ना कि आप मुझे ना पूरी लिस्ट बना के भेजे थे। मैं वो भी दूंगा। और ये आपने क्लिप देख ली होगी कि वो
वो कह रहा है कि अल्लाह के रसूल ने आपको सलाम भेजा और बैठे बैठे जवाब, वो भी देख लिया आपने, बैठे बैठे हाँ, जवाब वो दे रहा है। लिखा, वो तो मैंने नोट कर लिया, वो लिख लिया आंखों से मैंने। देख रही है ना, बैठे बैठे जवाब दे रहा है। हाँ हाँ लिख लिया, हाँ वीडियो देखा, मैं देखी देखा मैंने। मैंने। बताइए, हाँ, आप हाँ। अल्लाह के रसूल के सलाम का जवाब हाँ। बैठे बैठे दे। हाँ आप तो ही इसका बताओ कि मैं हाँ, आपके बाद पाल घर में आऊं, मैं कहूं आपको, मैं इस बात पे यकीन हो कि झूठ नहीं बोलता। आप कहो कि बैठिए साहब, आप भले ही आप बीमार हो, मैं कहूँ बैठूं नहीं, अभी जरा सा खुशखबरी सुनो, आप मुतवज्जो क्या बात। मैं कहूँ हाँ, मैं हाँ, अजमेर शरीफ गया मरुकाल, आज तो हजरत ख्वाजा मीनार से दीदार हुआ। हजरत कहा कि पाल घर जाओ तो नासिर निजामी साहब को सलाम कह दें। तो अब ये हाँ, बताओ, ये सुनने के बाद आपका क्या आलम होगा? सही बात, क्या खुश हो आलम जाएंगे होगा? और नहीं क्या, बताओ क्या आलम होगा? उछल पड़ोगे कि नहीं आप? खुश, सही बात, सही बात। और इसको अल्लाह के रसूल सलाम भेजे, कुर्सी पे बैठ के जवाब दे रहा लिया अफकारी, इतना बड़ा ये हो गया। हाँ, और ये तमाम रजी आलम खामोश है उसके बारे में। सही, वो तारुक काजी को काफिर करार देते हैं रजी लोग, और इसको खामोश है कि भाई ये हमें ज़कात सबके खिला रहा है और हाँ, आलत के गुण गा रहा है, तो आलत के गुण हाँ, गाने से सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। हाँ, इसका भी जवाब ले लेंगे, इसका जवाब ले लेंगे। नहीं, ये रजियों से जवाब लो अशरफिया मुबारकपुर वालों से कि अगर तुम्हारा यही तरीका है कि हाँ, आलत के हमारे, गुण गाने से सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, तो फिर इसका मतलब दीन इस्लाम का क्या मतलब हुआ? हाँ हाँ, इसका जवाब ले लेंगे। अच्छा मेरी बात का यानी कोई जवाब हिंदू दीजिए। शान में गुस्ताखी करे हेलो। और वली साहबा की शान में गुस्ताखी करे और आलम को हाँ, माने तो सब हाँ, माफ हो हाँ, जाए। ठीक है, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, ये मेरी बात तो मुफ्ती सुनिए। निजामुद्दीन बद्र आलम वहाँ गए थे हेलो। सैयद सलामत देवबंद वालों में। हेलो अगर भाई, हाँ अगर साहब, हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। मैं ये बात कर रहा था कि अगर आपके ऊपर कोई, आपके घर वालों पर, आपके घर मस्जिद में कोई मार पीट कर दे, झगड़ा कर रहे, मार के चले जाए, तो आपका रद्द अमल क्या होगा? आप साथ में अकेले जाओगे, निहत्ते जाओगे, कैसे जाओगे, किस साथ में लेके जाओगे? साथ में जाएंगे, है साथ में जाएंगे, तो आप क्या करोगे साथ वहाँ में पे जाएंगे, जाके? साथ में जाएंगे, मार पीट नहीं, आप जाके करोगे क्या वहाँ पे? रद्द अमल करना पड़ेगा ना उसका, क्या करोगे वो पूछना चाह रहा हूँ। जो भी हो सकेगा। जैसे मिसाल के तौर पर, अब जैसे हल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, कुरान में क्या नहीं एहसान? उसमें तो एहसान का उसमें बदला क्या, एहसान है, नेकी का बदला नेकी है। अब जो जैसी बदी कर रहा है उसको देखा जाएगा ना, बदी किस दर्जे की है। उसने डंडे से मारा, जैसे डंडे से कुरान में है ना, मारा। वल आइना बिल आइन वल अनफ बिल अनफ, आँख के बदले आँख है, नाक के बदले नाक है, कान के बदले कान है, अल्लाह ने फरमाया। अब ये थोड़ी किसी ने आँख तोड़ी तो उसकी कान तोड़ दो आप। अल्लाह ने जो कहा कि बस आँख बस 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 रुको रुको रुको, मैं समझ गया आपकी बात। तो यही मैं आपकी गलती पकड़ना चाह रहा था और आपने यही गलती अपनी जाहिर कर दी, जाहिर कर दी आपने। चलो बस मैं यही अच्छी बात है, अच्छी बात है। समझे? आपको ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कभी हो जाए एक बात तो सुनो, कभी भी ऐसा मत करना। नहीं एक बात सुनो, एक बात कानून को कभी भी अपने हाथ में एक मत बात दो। तो सुनो आप। मेरी बात मुझे सुन लो, मेरी बात सुन लो पहले। अच्छा आप कहिए, अगर कोई गोविंदपुरे का एक फारूक मौलवी या कोई भी मौलवी ये कहे कि इमाम आलम मुसलमान नहीं है, मस्जिद नबवी के इमाम मुसलमान नहीं, तो उसकी बात हम मान लें क्या? ये बता, सारे हाजियों की नमाज फतवा लगा दे मौलवी फारूक गोविंदपुरे का, और ये कह दे कि साहब किसी की नमाज नहीं, तो इसका मतलब जितने पूरी दुनिया के हाजी आ रहे हैं किसी की नमाज नहीं हो, इसके फतवे देते। आप मुझे ये बताइए, या आप मुझे ये बताइए, मैं कह रहा हूँ अगर मैं बता रहा हूँ नमाज नहीं हो रही तो इसका मतलब हज करने से कोई फायदा नहीं हो रहा। फिर जुमा पढ़ रहा, वो जुमा भी नहीं हो रहा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इसने लगातार 3 जुमे छोड़े, उसने इस्लाम को फतेह पूछ डाला। हाँ, और आला हज़रत खुद कहते हैं खालिक कुल ने मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्जा अख्तियार में। तो शेर का क्या मतलब है, कब्जा अख्तियार में दोनों जहां। हाँ मैं बता रहा हूँ सुनिए, अब मेरी बात सुनिए आप। आपने ये फरमाया कि 3 जुम्मे जिसने छोड़ दिए उस पर क्या होता है, कुफर की मोहर, क्या लगे, कुफर की मोहर लगी है ना? ये बताइए। फरमान है, देखो हुजूर का फरमान है, जिसने लगातार 3 जुम्मे छोड़े उसने इस्लाम को पसे पूछ डाल दिया। सुनो मेरी बात। लॉकडाउन जब पड़ा था तो उसमें कितने जुम्मे छूटे? वो लॉकडाउन की बात अलग है, मस्जिद नबवी की बात अलग है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, मक्का शरीफ में लॉकडाउन थोड़ी लगा हुआ है, मदीने शरीफ में लॉकडाउन थोड़ी लगा है। मेरी बात सुनिए, अगर कोई आपकी मस्जिद में अहले हदीस इमाम आ जाए जो हमारे नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा पसंद करता हो, वो कंपलसरी आपने उसकी जानकारी थोड़ी की। आप कंफर्म कैसे सकते हैं इमाम इस्लाम मस्जिद नबवी का? ये बात साबित शुदा है, ये बात मैं खुद, मेरी मुलाकात हुई मस्जिद शजर के इमाम से। नहीं जो मस्जिद शजर के इमाम है ना, मेरी से बात की, अरबी में बात की मैंने, तो वो अल्लाह के रसूल को मानते हैं और हयातुन नबी भी मानते सब है, अहले हदीस भी मानते हैं, देवबंदी मानते हैं, सिगड़ाली मानते हैं। 2 इमामों से लेकिन मानने का तरीका अलग है ना।
जिनके इमाम मानने से का बात हुई, तरीका है एक वो मस्जिद अलग शजर के इमाम से बात है। एक मानता है, सुनो, हुई, एक एक और मानता है अपनी मस्जिद तरह। थी, उसके इमाम से मेरी बात हुई, 3 मस्जिदों के इमाम से हुई। हाँ हाँ, सबके सब अल्लाह के रसूल को जान दिल से मानते हैं। अरे भाई, अरे अल्लाह को सब मानते हैं, अल्लाह के रसूल को सब मानते हैं, सारे फिरके मानते हैं, लेकिन अल्लाह को मानते हैं, लेकिन वो तो अल्लाह झूठी बोल सकता है, तो ये क्या मानना बनने का? वो अल्लाह के रसूल को मानते हैं, लेकिन बात सुन, वो कहते हैं कि हमारे तो ये रसूल को मानना ये ना मानने के बराबर ही हुआ ना जनाब। अल्लाह को मानना ये ना मानने के बराबर हुआ, रसूल को मानना ये ना मानने के बराबर हुआ। अच्छा ये बताओ, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में या दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी मुसलमान के सामने कोई बंदा अगर ये कह दे कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, तो अच्छा सच्चे दिल से बताना, क्या वो आदमी उसको छोड़ देगा? नहीं, आप ये बताओ जरा, ये जरा जवाब दो कि किसी दुनिया के किसी भी कोने में किसी मुसलमान के सामने कोई ने कहा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, क्या उसे वो बगैर मारे छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा ना। तो फिर अब ये ऐसी बातें करना जो ऐसा कहते हैं, कहाँ करते हैं, किस जगह करते हैं, कोई छोड़ देगा क्या मुसलमान? क्या वसीम रजी को कोई छोड़ देगा मारने से? मिल जाए खुलेआम, या सलमान रजी को कोई छोड़ देगा बिला वजह? कहते हैं गुस्ताखे रसूल है, ऐसे तो आए दिन मर्डर हो जाएंगे, आए दिन कत्ल हो जाएंगे। इसी वजह से तो मैं जानता हूँ कि जो गुस्ताखे रसूल होता है अल्लाह उसका जीना दुनिया में हराम कर देता है। बस मेरा तो इतना यकीन है कि अगर किसी ने हुजूर शान में गुस्ताखी की तो अल्लाह उसका दुनिया में ही जीना हराम कर देता है। जैसे वसीम का हुआ, सलमान का हुआ, और भी जितने गुस्ताख हैं उनका हुआ। नहीं, गुस्ताखी असल में 2 तरह की होती है। ये बताओ, गुस्ताखे रसूल का जीना हराम होगा कि नहीं होगा? मेरी बात, एक तो अगर आप ये मानते हो गुस्ताखे रसूल शान से जी रहे हैं, जिन्हें आप गुस्ताखे रसूल कह रहे हो, दुनिया भर में जा रहा है खुलेआम, वो तकरीरें कर रहे हैं, भाई गुस्ताखे रसूल को तो अल्लाह जीना उसका हराम कर देता है। जैसे आपने एक वाक़या पढ़ा हो कि अल्लाह के रसूल ने एक गुस्ताख के बारे में हुजूर ने फरमाया कि या अर्दो खुजिए, एक ज़मीन इसको पकड़ ले, तो ज़मीन ने उसको पकड़ लिया, फिर उसने माफ़ी मांगी कि या रसूल मुझे माफ़ फरमाइए, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया या अर्दो उतरकी, ए ज़मीन इसको छोड़ दे, फिर ज़मीन ने छोड़ा, फिर वो गुस्ताखी करने लगा तो हुजूर ने फरमाया ए ज़मीन इसको पकड़ ले, फिर पकड़ लिया। ये वाक़या आपने पढ़ा? इसी वजह से तो इन अकाबिर उलमा, अगर ये मानते हो मस्जिद नबवी का इमाम गुस्ताखे रसूल, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा तो जबान से लफ्ज लाना ही चाहिए। अब ये गोविंदपुरे का कैसा मौलवी है फारूक जो यही नहीं जानता कि मस्जिद नबवी का इमाम गुस्ताखे रसूल कहाँ से हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि अल्लाह के रसूल के सामने उसकी हिम्मत है खड़ा हो जाए। नहीं, अगर उन्होंने गुस्ताखी नहीं ये बताओ, अरे हमने हाजिर की है अल्लाह के रसूल के रोज़े शरीफ के सामने। मैं क्या बताऊं आपको क्या आलम होता है। पहली बार मेरी हाजिरी थी यही रमजान में, तो मैंने ऐसा महसूस किया कि जैसी रोज़े रसूल के बंदे करीब होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे दिलों से आवाज निकल रही है। जैसे कहते तो वो जबान से ही है अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलल्लाह, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि लोग जैसे दिल निकाल के रख रहे हैं। मैंने ये महसूस किया हुआ, क्योंकि वो आदमी सोचता है ना कि अल्लाह के रसूल हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते थे, हम यहाँ के भेज रहे हैं, तो वो उस वक्त की कैफियत ही कुछ अलग होती है। वो मैंने देखा। मैं क्या बोल रहा हूँ, जिन लोगों को मालूम नहीं है, नहीं, आप भी कभी जाओगे तो देखोगे जैसी बंदे रोज़े रसूल के करीब होंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि वाकई में कैफियत कुछ अलग ही है। सलातो सलाम। देखो नमाज का मसला ऐसा है कोई भी हो, पर ये नहीं कह सकते जाने वाले सब देवबंदी हैं, तो सब वही सब उन्हीं के पीछे नमाज पढ़ते हैं, वही हाजिरी दे रहे हैं। असल भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं ये बताओ, हाजिरी देने वाले सब वही है जिन्हें लोग मानते हैं कि देवबंदी है, नसबंदी है, फलाने दिमाग। जिन उलमा का दिल नहीं ठुकता है तो उनकी नमाज नहीं होगी। बाकी अल्लाह ताला कबूल फरमाने वाला देखा है कि वो जो वहाँ ड्यूटी लगाते हैं वो जब भगाते हैं जब ज्यादा भीड़ होती है। मैंने खुद वहाँ हुजूर के रोजे के सामने दुआ मांगी आराम से, तो उन्होंने नहीं भगाया। मैं सोचा यार भगा नहीं रहा है, तो इसका मतलब मैंने समझ लिया कि जब ज्यादा भीड़ होती है तो वो भगाते हैं, या चाहे सबको मौका मिल जाए हाजिरी का। ये जैसे अजमेर शरीफ में मुजाहिद निकालते हैं कि नहीं दरगाह से, मैंने खुद दुआ मांगी हुजूर के रोजे के सामने, नहीं भगाया। जब ज्यादा भीड़ होती है जब वो निकालते हैं। फिर भी एहतियातन नमाज जो है दोहरा लेना चाहिए। अरे नहीं, हम ऐसे शक करेंगे तो फिर हमारा ईमानी क्या, हम उनके ईमान के बारे में शक करें? हम अपने ईमान के बारे में शक करें ना, उनके ईमान के बारे में क्यों शक करें जो अल्लाह के रसूल के रोजे के सामने इमामत कर रहे हैं। अरे कलियर शरीफ में साबिर पिया की दरगाह में इमाम खड़ा नहीं सकता, बदअकीदा गिर जाएगा, वहीं बेहोश हो जाएगा। कलियर शरीफ में हो जाएगा कि नहीं? हज़रत साबिर कलियरी की दरगाह के सामने अगर बदअकीदा आ गया तो अच्छा बताओ, गौसे आजम की दरगाह के सामने जो मस्जिद है जामे बगदाद, अगर कोई इसमें बदअकीदा खड़ा हो गया तो बेहोश होगा कि नहीं? क्यों बेहोश होगा? अरे साहब, जब वलियों की आप अपन करामतें मानते हैं, तसरुफात मानते हैं, फिर क्यों बताते हैं ये वलियों की करामत तसरुफात?
نہیں ولیوں کی کرامت جو ہے حضور نے تو ایسی یہ کرامت تک نہیں ہے فرمایا کہ کسی کو بے ہوش کر دے. کہ نصرت بالرعب، اللہ نے میری روب کے ذریعے مدد فرمائی، اور فرمایا 1 مہینے کی مسافت کی دوری تک اللہ کے رسول کا روب لیتا تھا، اور وہ تو مسجد نبوی بالکل قریب میں ہے، امام بالکل قریب میں ہے. چند میں نے خود دیکھا، میرے خیال سے 20 ہاتھ کے فاصلے پہ امام کھڑا ہوتا ہے. کیا اتنے قریب بدعقیدہ کھڑا ہو جائے گا یار؟ سوچو تو صحیح. آپ کسی کیا ایسی قرت کوئی بدعقیدہ کر لے گا جیسی وہ قرت کرتے ہیں، جیسی وہ نماز پڑھاتے ہیں؟ میں نے دیکھا کہ اتنے سکون سے نماز پڑھاتے ہیں کہ آپ وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں تو اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں کافی دیر تک. یہاں کا امام تو کوئی کھڑا ہی نہیں ہوتا اتنی دیر، وہ تو کھڑے ہو کے کافی دیر رکتے ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان رکتے ہیں. تعجیل ارکان اتنے شانتی پوروک ڈھنگ سے ادا کرتے ہیں کہ ہندوستان میں نہیں کرتے لوگ. سنیے میری بات، حدیث پاک میں ہے، یہ بھی میں نے دیکھا کہ جب وہ جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں تو میں کبھی کبھی نفل پڑھتا تھا یا اور نماز پڑھتا تھا، تو میں نے خود دیکھا میں 2 رکعت پڑھ لوں، اس کے باوجود جنازے کی نماز کی نیت ہو گئی، میں نے نیت باندھ لی اور میں 2 رکعت نفل پڑھ کے سلام پھیر کے ان کے ساتھ شریک ہو جاتا، اور میں درود شریف بھی پڑھ لیتا، کئی بار درود شریف پڑھ لیتا. اس کے بعد وہ سلام پکا شریف. دیکھو ہم عالم الغیب نہیں ہیں، عالم الغیب اللہ ہے. اب اگر یہ گوبند پورہ گوبند پورے والا کیا مولوی عالم الغیب ہے؟ کیا یہ اتنا بڑا عالم الغیب ہے کہ مسجد نبوی کے امام کو یہیں سے دیکھ رہا کہ نہیں مسلمان نہیں ہے؟ اس سے پوچھا جائے کہ تو کیسا مسلمان ہے جو وہاں کے امام کو یہیں سے دیکھ رہا کہ مسلمان نہیں ہے، کعبے کا امام مسلمان نہیں ہے؟ یہ لوگ ایسے کہتے ہیں مولوی لوگ. نہیں میں کہہ رہا ہوں کیا یہ عالم الغیب ہے کہ یہیں سے دیکھ لیتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے؟ میری بات سنو، میری آواز سنو گے میری بات. اب انشاءاللہ پھر بات کریں گے. ہم ایک مریض بہت دن بعد آئے ہوئے. میری بات سنو، آخری بات سنا دو. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا، حدیث پاک میں ہے بخاری شریف کی کہ آخری زمانہ ایسا آئے گا کہ ان کی یعنی ان ظالموں کی قرت کو جب سنو گے تو اپنی قرت پر حیرت کرو گی. ان کی نمازوں کو دیکھ کے تم تعجب کرو گے. اپنی نمازوں کو قرآن پڑھیں گے، وہ قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، حلق کے نیچے. ہاں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انہیں اس حدیث سے کیا سمجھے آپ؟ کیا ان کے بارے میں حضور نے فرمایا؟ ان کا نام لے کر فرمایا جو ابھی امام حرم ہے؟ مطلب وہ تو ایک قوم کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ قرآن پڑھیں گے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. یعنی اس کا حدیث کا مطلب ہے قرآن کے حافظ نہیں ہوں گے، حلق کے نیچے نہیں اترے گا. تو ان کے تو سینے میں قرآن محفوظ ہے، حلق کے نیچے قرآن سینے میں ہے، قرآن محفوظ ہے، حلق کے نیچے اترا ہوا ہے. حلق کے نیچے نہیں اترے گا یعنی اوپر ہی اوپر قرآن پڑھیں گے، حلق کے یعنی قرآن کے حافظ نہیں ہوں گے. اس حدیث کا مطلب ہے جیسے شیعہ حافظ نہیں ہوتا، شیعہ گستاخ رسول ہے، گستاخ رسول نہیں ہے، گستاخ صحابہ وہ حافظ نہیں ہوتا. جب گستاخ صحابہ حافظ نہیں ہوتا تو گستاخ رسول کیسے حافظ ہو جائے گا؟ سو امام عرب اتنے پکے حافظ ہوتے ہیں. میں نے قرأت بھی سنی ہے، تراویح میں نے پڑھی ہے. ایسا پڑھتے قرآن واقعی میں جب کبھی آپ جاؤ گے تو واقعی ایسا لگے گا ایسے سناٹا چھا گیا ہو، ایسا لگے گا کہ کوئی ہے ہی نہیں آس پاس. جس بات کو پڑھتے ہیں نا کہ شیخ بندر، ان کا نام لقب ہے بندر، شیخ بندر. پڑھتے ہیں یا اور بھی امام 7 امام پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سناٹا چھا گیا پورا. آپ تو بریلی جاؤ، وہاں جا کے نماز پڑھو، وہاں کی قرأت سنو آپ کیسی وہ قرأت پڑھتے پھر وہاں کی سننا. آپ تو راجدھانی ایکسس ہو رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ حلق میں سے اترنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے تراجم کو، ان کے معانی و مطالب کو ایسا بدل دیں گے کہ ان کے مطالب کو اپنے من سے کوئی بات مت کرو. نہیں اپنے من سے نہیں، جو حدیث کی تشریح علماء نے بیان کی وہ بیان کرو، جو علماء نے بیان آیتیں نے تو یہ بھی فرمایا اقرأ القرآن قرآن ایسے پڑھو جیسے عرب والے پڑھتے ہیں. اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. حضور نے تو یہ فرمایا. اب آپ 73 فرقہ والی ایک حدیث کو لے کے بیٹھ جاؤ. ایک ہی حدیث تھوڑی ہے، لاکھوں حدیث ہیں. انہوں نے بھی فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت میں جائے گا. تو ایک ہی حدیث نہیں کہ 73 فرقے 72 جہنم میں جائیں گے. ایسے تو آپ سب کو جہنم ہی بنا دو گے. پھر ہندوستان کی آبادی 30 کروڑ رہ جائے گی، 3 کروڑ رہ جائے گی، اور پیلی بھیت والوں کے نزدیک تو 3 لاکھ ہی رہ جائے گی، اور اہل حدیث کے نزدیک بھی 5 لاکھ 10 لاکھ رہ جائے گی. سب یہ کہیں گے ہم مسلمان ہو گئے گا، ہم مسلمان. تو پھر کون مسلمان رہے گا؟ اس کا مطلب میں مانتا ہوں کہ زبان کافر ایک دوسرے کو کہتی ہے، زبان جمع کرتے، دل سب کا مسلمان مانتا ہے. جبھی تو 30 کروڑ کی آبادی بتاتے ہیں. دل کہتا مسلمان ہے، زبان کہتی کافر. اسی کو اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کہا جائے گا کہ کلمے کا زبان سے اقرار، دل سے تصدیق نہ ہو مسلمان نہیں. تو جب تک تم زبان سے کہہ رہا ہو ایک دوسرے کو کافر، جب تک دل سے تمہارا نہیں مانا تو کیسے ہم مانے کہ دل تو مان ہی نہیں رہا کہ یہ کافر ہے. دل کہہ رہا مسلمان ہے، زبان کہہ رہی کافر. تو میری بات تو سن لیجیے حضرت. آپ ماشاء اللہ محقق ہو. آپ ذرا علامہ غلام رسول شہیدی القرآن پڑھو، اس میں بہت سے انکشافات کی ہیں علامہ غلام رسول شہیدی رحمۃ اللہ علیہ نے.
मैं क्या कह रहा हूँ, आपने अपनी गलती का इकरार कर लिया वैसे। اور علامہ طاہر القاضی کی آپ جو ہے تقریر سنو، لاجواب مقرر ہیں صاحب اس زمانے میں دنیا میں کیا کہہ رہا ہوں وہ تو مفتی صحیح ہے، منیب تو سنو الرحمان کو انشاءاللہ۔ سنو، دنیا کا سب سے بڑا مفتی ہے اس زمانے میں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دنیا کے سب سے بڑے مفتی ہیں مفتی منیب الرحمان اور مفتی تقی عثمانی صاحب، دنیا کے دو بڑے بڑے مفتی ہیں اس وقت۔ اچھا میری بات تو سن لو کچھ، ہاں اپنی ابھی آپ کچھ بولنا مت، ابھی اپنی گاڑی کو آپ دیکھ، آپ گاڑی جو چلتی ہے وہ چلتی رہتی ہے شادی ایکسپریس کی طرح۔ تو میں وہ عرض کر رہا تھا کہ ایک اپنی غلطی کا اقرار کیا کہ قانون کو آپ اپنے ہاتھ میں لیں گے، یہ سب سے بڑی غلطی۔ اسی طرح شریعت کا قانون بھی آپ اپنے ہاتھ میں کبھی مت لینا، کسی کو بھی کافر، مردود اعظم، مردود اکبر، گستاخ رسول۔ تو جب تک مفتی کرام، کوئی بھی مفتی جب تک فیصلہ نہیں کرتے، اس کے فیصلے کے بغیر آپ اپنی زبان سے کچھ نہیں نکل سکتے۔ دیکھو ایک مفتی تو فیور کر رہا ہے بدر عالم اور نظام الدین بریلی سے رد ہو رہا ہے، مفتی سید کبھی صاحب رد کر رہے ہیں، تو ان میں آپس میں تضاد ہے۔ وہ مفتی بدر عالم تو اس لیے فیور کر رہے ہیں کہ ہمیں بریلی کی مخالفت کرنا ہے۔ اپنی زبان سے کسی کو جو ہے اچھا بتاؤ، میری باتوں سے کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو جو ہے نا فائدہ بھی ہوتا ہوگا، تھوڑا بہت تو ہوتا ہے نا، 10%۔ یہ تو بتاؤ کہ آپ جو بتاتے ہو اس میں تحقیق سے بتاتے ہو، میں تحقیق سے بتاتا ہوں، ایسے نہیں بتاتا میں، بلا تحقیق کی بات نہیں کرتا میں، ایسا نہیں کہ بلا تحقیق کی بات کرنے کا کیا کہہ دیا۔